میں کہا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر جن و انس کے شیخ ہیں. آج کل ہم بہت مسائل سے گزرتے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت میں جس نے میرا نام لیا اس کی مصیبت باقی نہیں رہ سکتی. جو مصیبت میں میرا نام لے اور اس کی مصیبت پھر بھی باقی رہے, قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ مصیبت میں نام لینے والوں کو چاہیے کہ وہ دل سے نام, ہاں, ورنہ کلمہ پڑھنے سے بھی پھر کچھ نہیں ملتا. دل اور زبان گندے ہوں تو کلمے کا بھی اثر نہیں ہوتا, تلاوت کا بھی اثر نہیں ہوتا, تو نام غوث اعظم کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سب سے بڑی یہی ہے, ہمارے پاس نسخے بڑے قیمتی ہے, لیکن ان نسخوں کے استعمال کے لیے ہم نے زبان کو ویسی بنانا, ہم نے دل کو ویسے بنانا. ایک آسان سی بات دیکھو, ابھی آپ کے سمجھ میں آئے گی. میں بات کہہ رہا ہوں, ممکن ہے کسی کے دل میں کھٹپٹ بھی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے تو بہت پکارا لیکن اپنا کام نہیں بنا. نام غوث اعظم میں کوئی کمی نہیں ہے, اپنی زبان میں جو کمی ہے تو ذوق طلب میں ہے, ذوق طلب میں کمی ہے. آسان سی بات اب بھی سمجھ میں آتی ہے. ہمارے مرشدان چشت میں سے آبرو خاندان چشت, آبرو سلسلہ چشت, حضرت فرید حق و الدین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پاک پٹن میں, اور ایک مصیبت زدہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتے بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے اور انتظام نہیں ہوا ہے, آپ کچھ انتظام کر دیں. بابا فرید نے فرمایا مائی وہ جو ڈھیلا پڑا ہوا ہے مٹی کا ڈھیلا اس کو اٹھا کر لا, اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لائی. بابا صاحب نے اس پہ اس کو دیکھا اور اس زور سے قل ہو اللہ پڑھ دی اس پہ 3 بار اور پھونک دیا, پھونک کے اس کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لے جا, گھر جا کر کھولنا اس کو. اس نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہا تو گھر جا کے کھولنا, بعد میں دیکھنا کیا ہوگا. وہ مٹی باندھ کر لے گئی, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی, گھر جا کر کے کھولی تو دیکھا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ہو گیا. اب انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے, انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے. اب اس کو شادی کرنے کی بجائے اس نے لالچ میں آ گئی, کہا کہ کوئی مشکل ہے. فرید نے جو کیا کوئی مشکل ہے. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کو رشتہ داروں کو لے کر کے کھیتوں سے بڑے بڑے ڈھیلے مٹی کے اٹھا کر لائے اور پورا کمرہ بھر دیا, اور رات بھر کے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, رات بھر پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی. صبح ہو گئی, دم کرتے کرتے اس کو دم آنے لگے, اس کا دم نکلنے لگا دم کرتے کرتے, لیکن وہ مٹی نہ سونا ہونی تھی نہ سونا ہوئی, ارے وہ لوہا بھی نہیں ہوئی, وہ پیتل بھی نہیں ہوئی. صبح غصے میں ایک دم غصے کی حرارت سے چلچلاتی چلی بابا فرید کے. بابا صاحب یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ کیا ہوا مائی, تیری مشکل تھی ہم نے حل کر دی. کہا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے قل اللہ پڑھی, ڈھیلے پہ سونے کا ہو گیا. ہم نے پوری رات محنت کی, سب کمرے میں ڈھیلے جمع کر کے رات بھر قل اللہ پڑھی. آپ نے تو 3 بار پڑھی, سونے کے ہو گئے. ہم نے پوری رات پڑھی, کچھ سونے کا پیتل بھی نہیں ہوا. اور فرید نے مسکرا کے کہا مائی قرآن وہی ہے, لیکن مٹی کو سونا بنانے کے لیے فرید جیسی زبان چاہیے, فرید جیسی زبان چاہیے. غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لو مصیبت نہ ٹلے تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا. اور ہمارے مرشدوں میں سرکار اچھے میاں نے فرمایا ہے غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن, غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن, اگر مانن شبے دیگر نمی مانن. کہ غوث پاک کا غلام ایک رات سے زیادہ, غوث پاک کا غلام کبھی پریشان نہیں رہتا, اور اگر پریشان رہے تو صرف ایک رات رہتا, اس کے بعد نہیں رہتا. ہم تو مرید ہوئے لیکن پریشانی ہے, پریشانی جاتی کیوں نہیں. بس بات اتنی ہے غلام بننے کی ضرورت ہے, ان کا نام لینے کے قابل زبان بنانے کی ضرورت ہے. جو زبان زنا کرتی ہو,
जो ज़बान ज़िना करती हो। मुझे हैरत है, लोगों का उज़्व ज़िना करता है और अपनी ज़बान को भी हमने ज़ानी बना दिया। जिस कौम की ज़बान भी ज़ानी हो जाए, उस कौम को तो फिर कलमा भी क्या नफा दे। ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कहेंगे क्या ज़बान भी ज़ानी होती है? इंसान के मुंह में ज़बान से भी पाकीज़ा कोई चीज है? ज़बान से भी पाकीज़ा कोई चीज है? लेकिन आज हमने अपनी ज़बानों को ज़ानी बना दिया। अल्लाह के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ज़बान से सेक्सी बातें करता है गोया कि उसकी ज़बान ज़ानी हो चुकी है। वो ज़िना बिल लिसान कर रहा है। आप देखें, चंद नौजवान, चंद लड़के, चंद छोकरे, चंद लड़कियां एक साथ बैठते हैं तो गंदी गंदी बातें करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं और नफ्स लज्जत लेने के लिए उरियानियत की और गंदगी की बातें करते हैं। कुछ लोग तो अल्लाह अकबर गंदी बातें करने को ऐप भी नहीं समझते और वो लोग इसी तरीके की बातों में डूबे रहते हैं। उन लोगों को अपनी महफिलों के इख्तिताम की उस वक्त तक तौफीक नहीं होती जब तक कि वो ज़िना बिल लिसान न कर ले। मैं हैरान हूं, मेरा ईमान कांपता ये बात कहते हुए, जिस कौम की ज़बानें ज़िना करने लगे, जिस कौम की ज़बानें ज़िनाकार हो जाए, वो कौम अल्लाह अकबर सूरह फातिहा पढ़े तो उसका फायदा क्या मिले। जिनकी ज़बानें ज़िनाकार हो जाए फिर वो कुल अल्लाह पढ़े तो फायदा क्या मिले। जिनकी ज़बानें ज़िनाकार हो जाए, आप क्या समझते हो ये हीरो हीरोइन के जुल्फ और रुखसार की जो वो गाने जो इंसान की शहवत को उभारते हो, वो गाने जो इंसान को ज़िना पे उभारते हो, वो गाने जो इंसान को अल्लाह अकबर और यानियत की तरफ माइल करते हो, ये सेक्सी गाने, ये सेक्सी बातें इंसान को ज़िना बिल लिसान करने वाला बना देती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुदरत ने हमारी ज़बान की इतनी हिफाजत की कि जब हम माँ के पेट में थे, माँ का खून हमें खिलाया पिलाया गया, लेकिन ज़बान के रास्ते से नहीं बल्कि नाफ के रास्ते से माँ का खून खिलाया जाता था, माँ का खून पिलाया जाता था। लेकिन अल्लाह कुदरत ने हमारी ज़बान की इतनी हिफाजत की कि माँ के खून से हमारी ज़बान को आलूदा नहीं होने दिया और हमने अपनी ज़बानों को अल्लाह अकबर ज़िना करवाया। ज़बान ज़िना करने लगी। आप बताएं क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, कैसे दुआ कबूल होगी, कुरान की तासीर कैसे होगी। आओ आओ ज़िना बिल लिसान से तौबा करो, निगाहों के ज़िना से तौबा करो, हाथों के ज़िना से तौबा करो। जिसको दुनिया ज़िना समझती है वो तो ज़िना है ही, लेकिन ये भी ज़िना है। अल्लाह अकबर। आओ ज़बान की हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने कैसे की। फारूक आजम की बगल में फोड़ा हो गया, देखने के लिए लोग गए, हुजूर क्या हुआ? कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। कहा इतनी लंबी बात आप क्यों करते हैं? अरब में फसाहत बड़ा कमाल था कि मुख्तसर लफ्जों में अपनी बात कर रहा हूं। कहा कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, ये कह दीजिए कि बगल में हो गया। फारूक आजम कहते हैं तुम्हें पता नहीं, कंधों पर किरामन कातिबीन बैठे, जो भी हम बात करते हैं फरिश्ते उसको लिखते हैं और क़यामत के दिन ये नवेश्ता हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। अगर बगल कह दूं तो अल्लाह के दरबार में उसकी अदालत में ये लफ्ज़ बगल कैसे पढ़ सकूंगा। माँ बहन की गाली देने वालों, गलीज गलीज गंदी गाली देने वालों, दोस्तों की सोहबत में बैठ करके उरिया और ऐसी गंदी बातें करने वालों कि जिससे पूरा जिस्म एक इस शरीफ इंसान का लरस जाए। आप क्या समझते हैं उस जबान से अल्लाह का नाम लोगे तो मुसीबतें टलेगी, उस जबान से गौसपाक का नाम लोगे तो मुसीबतें टलेगी, बल्कि ऐसी जबानों पर तो नाम भी नहीं आता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमें खुदा ने बड़ा तकदीर वाला बनाया, बड़ा मुकद्दर वाला बनाया, बड़ी शान वाला बनाया, लेकिन हमने अल्लाह अकबर अपने आप की कदर नहीं की। हम समझते पूरी दुनिया अपनी कदर करे, लेकिन याद रखना अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया अपनी कदर करे, पहले अपने आप की कदर कर लो खुद, फिर दुनिया तुम्हारी खुद ही कदर करेगी। तुमने अपने आप की क्या कदर की, हमने अपने आप की क्या कदर की। सोचो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है, जो अल्लाह का बंदा है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है, जो गौस पाक का मुरीद है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है।
لیکن اس قابل ہم بنتے تو اس قابل ہم نے نہ زبان کی حفاظت کی، نہ نگاہ کی حفاظت کی، نہ ہاتھ کی حفاظت کی، اور دل تو اللہ ہی خیر فرمائے، دل میں جو گندگی ہے، ذکر غوث پاک کی بات ہوتی، زبان پاک کرو، زبان ستری کرو، گالیوں سے پرہیز کرو، پھر نام لے کر دیکھو کیا نام میں تاثیر ہے،